इस गल दे भी दुगने इश्तिहार दे दिते कि असी 21 लाख का कागज़ बचाया। तो इन्होंने इश्तिहार मेरे ख्याल दे नाल आ जिहड़ी बिजली वाली गारंटी ये भी पूरे दे रखे ने। SYL का गीत है, बैन है। हरियाणे वालियां दा रिप्लाई हो पिया है कि जे तू साडी बोली बोलेगा तेनू वध खाना, मिठू चूरी तेनू वध, जे तू नहीं बोली बोलेगा फिर मिठू तेरा सारा कुछ बंद। सो मतलब कि जिहड़ी इश्तिहारबाजी जरूरी है किसी समाज वास्ते, वो इश्तिहारबाजी नहीं की जा रही। जे की जा रही है तो जहाँ तक मीडिया मैनेजमेंट वास्ते की जा रही कि लै पैसे, तो जहाँ फिर सियासी एजेंडा टोरन वास्ते। जिथे सेम नाले मुरम्मत मंगते आ या जिथे जाके नुकसान करते आ, उन्हों के कंपनसेट वास्ते तो कुछ भी नहीं। नहर पक्की कर दो जी। पंजाब के 2 जिले तुहानू मिलणगे, एक फरीदकोट ते एक मुक्तसर। डार्क जोन तो बाहर है, एक भी डार्क जोन नहीं हैगा पानी का। मतलब कि जिहड़े 2 जिले बचे आ उन्हों का भी बेड़ा गर्क कर दो। जिवें मूसेवाला कहता है ना कि तुपका भी नहीं देंदे, इन्होंने तो वाकई धरती तुहाडी नूं तुपका भी नहीं देना, क्योंकि जिहड़ा भी मरदा वो इंसान ही मरदा है ना। दूजे कतलों च भी इन्होंने न्याय नहीं किया। जे संघर्ष करना तो संघर्ष किसान करन, बच्चे करन साडे यूनीवर्सिटी वाले, बस इन्होंने सत्ता चाहिए। तुसीं की समझदे हो कि जे धरना मुकेगा तो सारे मतलब कि जॉब ते चल जाएंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा? धरना मुक्त यह नहीं होना चाहिए कि तुसीं डांगा नाल धरना मुक्त कर दो। सारे पंजाबी दे बनो ना घट्टो घट्ट। एक कौम नुकसान क्यों चुके? दरिया ते कल नूं सारिਆਂ ने मरना है ना। अच्छा, यूनीवर्सिटी साडी है, साडे वास्ते बनी सीगी, आरजी तौर पर शिमले रही है। वो हिमाचल वाले कहते साडा भी हक बनता है। तो दसो 3 महीने पहला लंघ चुके आ, 9 महीनों का यह बजट है। स्वागत है दोस्तों, लोक आवाज़ टीवी देख रहे हो तुसीं ते मैं मोहन सिंह औलख। दोस्तों 3 महीनों के विच सरकार ने जो वादे पूरे किए आ उन्हां दी इश्तिहारबाजी की जा रही है। पलेठा बजट पेश किया जाता तो बजट दे विच सत्ता च आउण तो पहलां जो दावे किए गए सी वो किन्ने खरे ने, किन्ने वादियां दे उत्ते खरे उतरे ने। दावियां वादियां विचली जो असली सियासत है ਉਹਦੇ ਤੇ चर्चा करने के लिए मेरे नाल ने सीनियर पत्रकार मिंटू गुरुसरिया जी। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 70-72 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ कि असी बहुत सारिया चीज़ां लैके आए हैं, सेहत ते सिक्ख्या ते गलबात कीती आ, किसानी नूं आ दिता, मजदूरां नूं आ दिता, काफ़ी गल्लां ने। की लगदा वो वाकिया सत्ता च आउण तो पहलां जो गल्लां सी बजट दे विच ओही ने जां कुछ वखरा? नहीं देखो, जिहड़ा बजट हुंदा है ना वो अंकड़ेबाजियां दा खेड हुंदा है जी। ते उस बजट दा जिहड़ा बजट पलेठा बजट है जी, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1,67,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 14% ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਬਥੇਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵਧਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, 14 ਤੋਂ 24 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕਦਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਿਗੁਣਾ। ਫਿਰ ਖੇਡ 'ਤੇ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਗੁਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ, खेती वास्ते की 11,000 करोड़ है मेरे ख्याल दे नाल, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 7,000 करोड़ तो सबसिडी चल जाएगी जी।
ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਚਿਆ ਕੀ? ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਦਾ? ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 3000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗੌਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GSDP ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24% ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬਰਾਬਰ ਖੇਤੀ ਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤਵੱਜੋ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਆ, ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਜਿਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਚਾਇਆ, 42 ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਫੋਲੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਛ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਖਨਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ HD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਖਾਣਾ, ਮਿੱਠੂ ਚੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਂਗਾ ਫਿਰ ਮਿੱਠੂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ। ਤਾਂ ਮਿੱਠੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਸੋ ਮਿੱਠੂ ਭੁੱਖਾ ਮਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ PC ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 2016-17 'ਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ RTI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ 1 ਲੱਖ
76,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 176 ਕਰੋੜ ਦੇ 176 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਾ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ, ਸੈਲਫੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਕ ਸੈਲਫੀ। ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੀ, ਚੱਕ ਸੈਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਈਕ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਬ ਦੇ ਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਟੀ ਮੱਕੀ ਵਾਲੀ ਸੜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਡ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ ਆਹ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਲੈ ਪੈਸੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਗੈਰਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਆ, ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਲੋਨ ਆਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 6-7% ਲੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 17,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ LOP ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 780 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਇਲਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਕੌਣ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਜਾਂ 16 ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਬੈੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਾਇਦ
ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾਇਆ, ਖਬਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 147 ਕਰੋੜ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਉਸੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ 40 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ 780 ਕਰੋੜ। ਉੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਕਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿਸੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੇਮ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਧੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਨੀ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਕਢਾਏ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਕੁਛ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਮੁਰੰਮਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਦਾ ਕਰੇ, ਸੇਮ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਨਸਪਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਮਣੀਕ ਜੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁੱਖ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਘੜਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਸੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰੋਂਦੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਆਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਲੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਘੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ SYL ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਫੜੇ ਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੜਦੀ ਆ, ਕਈ ਭਗੌੜੇ 30-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਚੌਕੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਨਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਵਾਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਬਾਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਿਜਾਓ, ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਓਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਫੜਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਹੌਸਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਝਾਪਣ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਤਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਤੇ ਨਾਲ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ VC ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 60 ਤੋਂ 65 ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ 4 ਛਿੱਲੜ ਵੱਧ ਮਿਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਿਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਰਕਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਆ ਛੋਟੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤੇ ਗਰਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਠੋਡੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਮਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, PC ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੋਕ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਛਿੱਲੜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 44 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਫਿੱਟ। ਔਰ ਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਿਧਾਨ ਘਰ ਘੱਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਭੇਜੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਕਟੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 91 ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਔਰ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਕੁਛ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰੇ ਆ, ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਰੱਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਘੱਲਿਆ ਪਿਆ DGP ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। DGP ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ DGP ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਵਾਓਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ DG ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੇ, ਉਹੀ ਗਾਂ UPSC ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਚੁਣ ਲਓ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ। ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਧਰਨਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੌਬ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਧਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਧਰਨਾ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਸੀਗੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੱਗ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਬਾਟੀ ਖਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਵੀ ਉੱਠੇ SYL 'ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ 200 ਫੀਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡੈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ 4-5 ਸਾਲ। ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਘਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਾਹਤੋਂ? ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਣੋ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ? ਦਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਘਾਣ ਇੱਕ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਆਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਫੈਲਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ? ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਦੱਸੋ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਨਾਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ? ਜੀ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਨੀਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੋਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਖੱਟੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ BBMB ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ 1500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ 1539, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1300 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ 60-40 ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਸੋ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਅੱਜ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਟੂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਸੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੇਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਾਵਾੜ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ
ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ, ਉਮਰ ਕੈਦ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? US ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ UAP ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ੁਬੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨੇਰਗਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਨੇਰਗਰਦੀ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, SYL ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਬੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਸਾਡਾ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬੇਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟਵੀਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸੇਮ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਆ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ੁਬੇਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਜ਼ੁਬੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਿ ਕਤਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੇਰਗਰਦੀ ਹੈ, ਨੇਰਗਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ 2019 'ਚ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ BCCI ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ ਟਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡੀਪਾ ਜਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰ 16 ਸਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ। ਜੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ। ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਵਾਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ। ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। BJP ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿ PSU ਵੇਚ ਕੇ, ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਰਕਿਆ ਨੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਗਰਕਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਟਮਕਾਣਾ ਜੀ, ਜਗਾੜੂ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਤ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹ 2027 ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। 2 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ। ਜੀ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਨ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੋਲ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਜੀ।
ਇੱਕ ਹਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਗੋਲ 'ਚ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਰਨ ਆਊਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵਾਈਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਦੇ ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ, ਯੂਥ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ, ਯੂਥ ਵੋਟ ਸਵਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਘਰੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁੱਸਾ ਜਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪੈ ਜਾਊ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਭਣਾ ਪਊ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਭਣਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ 4 ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਏ, ਉੱਧਰੋਂ 4 ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਜ਼ 10,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕਢਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਬਚਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ, ਖਰਚ ਵਰਚੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਮਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।